about the program, you can speak, sir. So, thank you all for coming here. Today we have done a short program about our launch of our program of clinical Parkinson's disease clinic and also a DBS clinic. I am Dr. Vitash Agarwal. Along with me, Dr. Vishwanathan and Dr. Shubha and Dr. Sudhakar. We all are the DBS team at Fortis Hospital, Vadapalani, and we thank you all for coming here today. Recently, we did a surgery successfully with the most advanced lead, which is called the directional DBS lead, and these surgeries are now more and more common in our country, and which is helping the patient to a lot of degree. So I'm in this field of movement disorders, and in Chennai itself I have been doing the surgery since the last 3 years. I am a physician and a movement disorder specialist. My team surgeon and the lead surgeon is Dr. Vishwanathan, who helps for the actual surgical part. I help for the movement disorder part and assessing the patient and determining which patient is suitable for surgery, and after the surgery the need for the programming which is taken care, and the medication adjustment, which is a lifelong process. So this surgery, deep brain stimulation surgery, should be done for limited patients, selected group of Parkinson's patient whom it can really give good results. It is not a cure. I will repeat again, Parkinson's DBS surgery is not a cure. It is another modality of treatment which helps the patient to have a better quality of life. This is something which, and we cannot do this for every patient. It is only for select group of patients. I am helped by my colleague Dr. Shubha, who is a budding neurologist, and she helps me on a day-to-day programming my patients regarding the DBS cases on a daily basis. So we have walk-in DBS and Parkinson's clinic. Members of the community, especially senior people above 60 years of age, they can come and meet Dr. Shubha at any point of time in our hospital, and then when, as per my appointments, when available, we can discuss the further the Parkinson aspects of the patient and the treatment part. So we believe in medicines and we believe in medical treatment first, but the DBS is a good option for very few patients. So in our clinic, which is a comprehensive Parkinson's disease clinic, we are helped with all our colleagues as a team, and we take a collective decision on what is the best for the patient in our hospital, and which is aptly supported by our ZD and the management and the team here at Fortis Vadapalani. Thank you. Sir, the surgery வேற ஒரு ஸ்பைனல் கார்டு இன்ஜுரி இருந்தா அதே மாதிரி டிசபிலிட்டி இருக்கு. பார்க்கின்சன்லயும் டிசபிலிட்டி வரலாம். இப்ப வயசு ஆக எல்லா டிசபிலிட்டியும் கூடுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. நம்மளோட ஆவரேஜ் ஏஜ் 70க்கு மேல தாண்டியாச்சு. இப்ப 90+ எல்லாம் நம்ம நிறைய பேரை பாக்குறோம். ஸோ நம்ம ஒரு சில கண்டிஷனை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நியூராலஜினா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், தலைவலி, எபிலெப்சி, ஃபிட்ஸ், ஸ்ட்ரோக் நினைக்கிறோம். அது இல்லாம வேற நியூரோ டீஜெனரேட்டிவ் டிசீஸ் இருக்கு. அதுல ஒண்ணுதான் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ்ங்கிறது. நீங்க எல்லாரும் பார்க்கின்சன்ஸ் பேஷண்ட் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்திருக்கீங்களா? பார்க்கின்சன்ஸ் பேஷண்ட் நடுக்கத்தோட இருக்கிறது. சாதாரணமா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கை நடுக்கம் இருக்கும், அவங்க ஸ்லோவாயிடுவாங்க. ஒரு தாத்தா வந்தாரு, இன்னத்துக்கு வந்தாருன்னா என் பேரை சொல்றேன், நான் ரோபோ மாதிரி நடக்கிறேன் அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்க என் மாசம் நடப்பாங்க. பார்க்கின்சன்ஸ் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு 4 ட்ராப்னு பேரு, TRAP. ட்ரெமர்ஸ் நடுக்கம், R rigidity stiffness of the limbs, A ஏகைனீசியா ஸ்லோனஸ், எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸும் அவங்களுக்கு ஸ்லோவா இருக்கும். அவங்க பேசுறது, அவங்க நினைக்கிறது, அவங்க மூவ் பண்றது, சாப்பிடுறது மணிக்கணக்காகும். வீட்டுல ஒரு தாத்தா இருந்தா நான் சொல்லுவேன், எவ்வளவு நேரமா சாப்பிட்டுட்டே இருக்கீங்க, சீக்கிரம் சாப்பிடக்கூடாதான்னு. எழுந்திருக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அண்ட் P இஸ் பாஸ்டுரல் ஹைப்போடென்ஷன், அவங்களுக்கு நடக்கிறச்ச பிரஷர் குறைஞ்சிடலாம், விழறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ ட்ராப் ஞாபகம் வச்சுன்னா பார்க்கின்சன் ஞாபகம் இருக்கும். ட்ரெமர்ஸ், ரிஜிடிட்டி, ஏகைனீசியா, பாஸ்டுரல் இன்ஸ்டெபிலிட்டி, நடுக்கம், ஸ்டிஃப்னஸ், கை கால் எல்லாம் ஸ்டிஃபா இருக்கிறது. ஒரு சைடு ஜெனரலா, இன்னொரு சைடோட ஜாஸ்தி இருக்கும். அவங்களுக்கு ஸ்லோவா இருப்பாங்க, விழறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. இது இல்லாம அவங்களுக்கு தூக்கத்துல பிரச்சனை வரலாம், அல்லது அவங்களுக்கு யூரின் மோஷன் கண்ட்ரோல்ல பிரச்சனை வரலாம். ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நிறைய தொந்தரவு கொடுக்கும், அவங்களுக்கு அவங்க கூட இருக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ அது அப்ராப்ரியேட் ஸ்டேஜ்ல நம்ம டயக்னோஸ் பண்றதுக்கு கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ், கொஞ்சம் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ், ஸ்கேன் இருக்கு, MRI ஸ்கேன் இருக்கு, டோபா ஸ்கேன் இருக்கு. அது பண்ணிட்டு மருந்து கொடுக்கறோம். மருந்து கொடுக்கறது சிம்டம்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, அதை கியூர் பண்றதுக்கு இவ்வளவு நாளைக்கு கிடையாது. ஒரு சிம்டம் மருந்துல எல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகாம இருக்குது.
மருந்து அவங்களுக்கு ஒத்துக்காம இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த டீப் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன்ங்கிற சர்ஜரி பண்ற போறோம். அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு பேச போறோம். அது வந்து செலக்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தரும். அதுல வந்து ஒன்னு ரெண்டு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம், பட் அதுல ஹேண்டில் பண்ணக்கூடியது. ஸோ இதுவும் பார்ட் ஆஃப் நியூராலஜி. இட்ஸ் அ பிக் சங்க் ஆஃப் நியூராலஜி. முன்ன அவ்வளோ இல்லை, இப்போ அது ஜாஸ்தியா இருக்கு. நம்ம இங்க ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி டிபிஎஸ் பார்க்கின்சன் டிபிஎஸ் கிளினிக் இங்க ஆரம்பிச்சாரு. டாக்டர் விகாஸ், டாக்டர் விஸ்வநாதன், டாக்டர் சுபா, டாக்டர் சுதாகர் will be handling the clinic, and பாக்கி டிசீஸ்லாமோ will be covered step by step. So look forward to your interaction. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது இருந்தாங்க கேளுங்க, நாங்க பதில் சொல்றோம். I'd now like to call Dr. Vikash Agrawal, our Parkinson's disease and movement disorder specialist. I am Dr. Vikash Agrawal, நான் இந்த Parkinson's movement disorder specialist. So I am in this field. I have been in neurology for last 15 years, worked in several corporate hospitals. But இப்போ நான் last 4 yearsல இருந்து நம்ம ஸ்பெஷலி பார்க்கின்சன் பற்றி தான் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோம் என்னோட. ஸோ அதுக்கு தான் நான் போயிட்டு வெளியில் நாட்டில் போயிட்டு ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்துட்டு லாஸ்ட் 3 years I am doing this kind of advanced work. பட் நான் எதுவுமே வீடியோஸ் இப்போ ஐ வில் ஷோ யூ. பார்க்கின்சன்ஸ்க்கு ஒரு கியூர் கிடையாது, நம்ம மெடிசின்ஸ்ல இருந்தா மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி தான் டிபிஎஸ் சர்ஜரி ஒரு உண்டோ, அதுலேருந்து தான் நமக்கு மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ என்ன டிபிஎஸ்னா இந்த சர்ஜரி பற்றி பார்க்கின்சன்ஸ் பற்றி என்ன. ஏன்னா பார்க்கின்சன்ஸ் வியாதியோட இப்போ இன்சிடென்ஸ் இஸ் பிகமிங் டூ மச். எவ்ரி இயர் இன் அவர் கண்ட்ரி now almost more than for over the world almost more than 1 lakh new patients are coming, adding day by day. So in a year 1 lakh is a very huge chunk, and everybody who is above 60 years of age has a risk of 1% in the population of becoming Parkinson's disease. That means 1 out of 100 patients, people above 60 years of age has a risk of developing Parkinson's or some form of Parkinsonian syndromes. So with age it increases. So coming to the point, what is deep brain stimulation? So we have to understand what is Parkinson's disease. Parkinson's disease is a neurodegenerative condition, as my mentor and Professor Bhanu has rightly pointed it out. And over the years, the symptoms will keep on increasing. So you can see this simple chart. In 5 years, the patient symptoms it will progress to motor fluctuation. Motor fluctuation na முக்கியமான விஷயம். என்னன்னா motor fluctuation initially 4-5 years நீங்க மருந்து போட்டீங்கன்னா நல்லா வேலை செய்யும். சிண்டோபா, லிவோடோபா இந்த மாதிரி மருந்து. ஸோ மருந்து போட்டானா ஃபுல் டே பேஷண்ட் நல்லா குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் 5 to 6 years பேஷண்ட் வில் ஸ்டார்ட் கெட்டிங் ஆஃப். மருந்து போட்டானா within 2 to 3 hours மருந்தோட எஃபெக்ட் போகும். அந்த டைம்ல we are calling it as motor fluctuations. So for motor fluctuations என்ன பண்ண முடியும்னா we have to give more and more medicines to the patients. So more and more medicines means more and more side effects. So in the side effects plus in the on time off time சொல்லுவாங்க. On means when medicine is working, patient is normal. Off time na medicine oda action illana patient will just become like, as madam said, robo. So in the on off period kana improvement kana in the mari treatment DBS nadakudhu. So you can see this surgery has to be done for only special selected group of patients. You cannot do DBS for 2 years, 3 years Parkinson's disease, because up to 5 years, 6 years நம்ம easily medicine la manage பண்ணிக்கலாம். There is no need to go for any kind of surgical thing. Medicine is the best. So coming to the selection criteria for DBS, எல்லா patients க்கு DBS பண்ண முடியாது. Age is a criteria. Usually above 70 years na DBS பண்ணத results நல்லா இருக்காது. So என்னோட criteria, my team, I usually select all patients who are less than 70 years only. I do not believe in doing DBS for higher end very senior patients because the risk is very high. Second thing is that off period, on off it already solita ungalku and the pratida we have to be very cautious. So medicine has to work, then only the DBS will work. If medicine is not working, action illana on varadana, DBS will not work. So DBS in India is a very old thing. It has started almost way back in 1998. So it was pudu surgery kadiyadu. But with new advance in technology, இப்போ நமக்கு நிறைய advanced technologies இருக்கு. Metronics நிறைய 2-3 companies இருக்கு which are giving the latest technology. இப்போ in the patient நம்ம பண்ணது last case we have used something called a sensate, which is the most brain sensing and a directional lead, one of the most advanced lead in the world at present. So thousands of patients are getting and more DBS.
ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு எம்ஆர்ஐ பண்ண போகிறோம். எம்ஆர்ஐ அண்டர் ஜெனரல் அனஸ்தீசியா we will do. அதுக்கப்புறம் we will select the target. இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா this is the target. இது வந்து ஒரு black spot பாத்தீங்க brainல. இந்த very very small, it's the size of a rice grain. அந்த மாதிரி கரெக்ட் ஸ்பாட்ல அந்த எலக்ட்ரோட் வச்சுக்கணும். இல்லனா if you miss that spot, no, patient will not get benefit. And that is why it's a very highly precision zero error surgery. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So I'll just show you this patient. Then so you can see இந்த patient ரொம்ப ஸ்லோ இருக்கு பாருங்க. இது இப்போ ஆஃப் ஸ்டேட். இதுதான் ஆஃப் ஸ்டேட் சொல்லுவாங்க. நடக்க முடியல, நடக்க முடியல, just this is the off state Parkinson சொல்லுவாங்க. So as if the video is still, you know, he just can't move. So இப்போ this stage where medicine is not working. So in the many patients now who is having off state Parkinson, we will help them with deep brain stimulation surgery. So on the day of surgery, no, in the Mari, Dr. My colleague and functional neurosurgeon, Dr. Vishwanathan, will talk more about it. We will put the frame in the Mari or stereotactic frame put. We have to do a CT scan on the day of surgery, and then on table, it is an awake surgery. So we will check the patient on table. Eppadi results irukku. Ulle electrodes podumboduna eppadi patients ka results irukuna நம்ம we will count the patient, we will do the hand movements, எல்லாமே நம்ம on table check பண்ணுவோம். அதோட வேலைனா நியூராலஜிஸ்டோட வேலை. Surgeon is doing the surgery on the other end of the patient, but neurologist is there. So it's a team work. One person cannot do it. People have to come together as a team to work to make this surgery successful. And we will do certain very highly specific electrodes counting. Can you just open a little bit sound? Stuck. So DBS பண்ணதுக்கு அப்புறம் there will be much more on time. Patients on medicines கண்டிப்பா எடுக்கணும். DBS பண்ணத medicines எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. Many patients have a doubt that sir medicine ஸ்டாப் பண்ணலாமா? இல்ல, medicines கண்டிப்பா போடணும். But medicine ஓட quantity குறையும். Number 1 point. Number 2, patients will have more sustained benefit. ஏன்னா 10 tablet 15. This patient was taking 16-17 tablets per day. After the surgery he was just taking 3 or 4. So this is something which is very amazing. I will show you one more case with the same very patient or a female patient. பாருங்க எப்படி நடக்கறாங்க, நடக்க முடியல. Her husband, so you can see her husband putting the leg in the front. Adu because they get stuck. So this is a trick the patient will use to walk when they are off state. Okay, in the same patients after surgery பாருங்க. So what it improves is the on time. So patient gets very good on and patient is able to walk. Same way, another benefit comes is this particular video which I want to show you. You see in this patient, tremor is another thing. Madam correct சொன்னாங்கன்னா trap சொன்னாங்க. அதுல ஒரு first is tremor. Tremorனா கை நடுக்கிறது வியாதி தான். So that's why how the Parkinson's was first diagnosed in London when James Parkinson called it as a shaking palsy, நடுக்கம் வாதம். So that is still true. And our Indian traditional medicine also have medicines like Zandopa and all, which are nothing but levodopa, the allopathic medicines which we are using, which is very very important. But at some patients, when advanced stage, this is the modern surgery which can really help them. You see now how the hand is shaking, and I am just switching on the DBS, which gives the current in the brain. And you see this, the video, it just stopped. So this is very important. So tremors நல்லா இருக்கும்னா DBS உடனே action வரும். Off period இருக்கும்னா DBS ஓட action இருக்கும். அடுத்தது long short off on இருக்கும்னா அதுக்கு ஒரு on இன்னும் extend பண்ண முடியும். So these are the 3 or 4 benefits of having a DBS surgery. எனக்கு பேசுறதுக்கு ஜாஸ்தி இல்லை, எல்லாத்தையுமே டாக்டர் விகாஷ் சொல்லிட்டாரு ஆப்ரேஷன்னா என்ன அப்படின்றது. நான் வந்து ஒரு 3-4 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பேசுறேன். அதாவது நான் நியூரோ சர்ஜன், நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர். பார்க்கின்சன்ஸ் நோய்க்கும் எனக்கும் என்ன கனெக்ஷன்? நார்மலா வந்து இது மருந்து மட்டும் கொடுத்து இந்த நோயை குணப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இந்த மூளைக்குள்ள போடக்கூடிய இந்த பேஸ்மேக்கரை வச்சு இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு கரெக்டான துல்லியமான 1 மில்லிமீட்டர் 2 மில்லிமீட்டருக்கு உள்ள எரர் இருக்கணும். அந்த மாதிரியான அறுவை சிகிச்சை இது. சின்ன பையனா இருக்கும்போது என்னுடைய பாட்டிக்கு கூட இப்ப யோசிச்சு பார்த்தா பார்க்கின்சன்ஸ் நோயில தான் அவங்க இறந்தாங்க. அப்போ இந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மருந்து கூட இந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் மெடிசன்ஸ் கிடையாது. பட் இப்போ 2023 நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கும்போது இப்போ இந்த மாதிரி மாடர்ன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்
நம்ம நம்மளுடைய நாட்டிலேயே நம்மளுடைய சிட்டிலேயே வெரி ஈஸிலி கிடைக்குது. இப்போ பல நோய்கள் இருக்கு. இப்போ டயபெட்டிஸ் இருக்கு, ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கு. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அதெல்லாம் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம உட்கார்ந்துகிட்டு செடென்டரி லைஃப் ஸ்டைல், உட்கார்ந்துட்டே வேலை செய்யறோம், எக்ஸசைஸ் பண்றது இல்ல, சரியா சாப்பிடுறது இல்ல, கெட்ட பழக்கங்கள் சிலது இருக்கு, ஸ்மோக் பண்றோம், மது அருந்துறோம். இந்த மாதிரி விஷயத்தினால அந்த நோய்கள் ஜாஸ்தி வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா இந்த பார்க்கின்சன்ஸ் நோய்க்கு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு காரணமும் இல்லை. அவங்க எதுவும் பெருசா தப்பு பண்ணல, ஆனா அந்த நோய் வருது. இவங்களை எப்படி காப்பாத்துறதுன்றதுக்கு தான் ஒரு டீம். நான் மட்டும் ஆபரேஷன் செஞ்சு இது சரி செய்ய முடியாது, அவர் மட்டும் மருந்து கொடுத்து சரி செய்ய முடியாது. மருந்து கொடுத்தும் மருந்துக்கு சரியாக வேலை செய்யாத தருணத்துல இந்த ஆபரேஷன்ன்றது வந்து நல்ல ஒரு பலன் அளிக்கும். இப்ப மத்த அறுவை சிகிச்சை, நியூரோ சர்ஜரி, நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை, மத்த சர்ஜரிஸ்க்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? மூளையில ஒரு கட்டி இருக்கலாம், ஸ்பைன்ல கட்டி இருக்கலாம், ஸ்பைன்ல டிஸ்க் ப்ரோலாப்ஸ் இருக்கலாம். இருக்கிற விஷயத்தை எடுத்து அகற்றுறது. நார்மலா இருக்கக்கூடிய மூளையோ ஸ்பைனல் கார்டையோ டேமேஜ் செய்யாம எடுக்கிறது. இதுதான் அதுல இருக்கக்கூடிய மெயின் விஷயம். இந்த அறுவை சிகிச்சை பிரான்ச் அந்த மாதிரி கிடையாது. பார்க்கின்சன்ஸ் நோயை நம்ம சரி செய்யல, அந்த பார்க்கின்சன்ஸ்னால வரக்கூடிய விளைவுகள், கை நடுக்கம், விரைப்புத்தன்மை, ஸ்லோவா நடக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை சரி செய்யாது, சிம்டம்ஸ நிவர்த்தி செய்யாது. அது பேர் தான் ஃபங்க்ஷனல் நியூரோ சர்ஜரி அப்படின்றது. சோ இந்த ஆபரேஷனை பத்தி நல்ல விரிவாவே விளக்கி இருந்தார் சார். பெருசா அதை பத்தி நான் ஜாஸ்தி சொல்ல விரும்பல. இந்த ஆபரேஷன் பண்ணும்போது பேஷண்ட்டுடைய ஒத்துழைப்பும் தேவை. சோ அவங்க வந்து ஃபுல் கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கணும். அவங்க கையை தூக்குங்க, பேரை சொல்லுங்க, 1ல இருந்து 10 கவுண்ட் பண்ணுங்க, 10ல இருந்து 1 கவுண்ட் பண்ணுங்க, நாங்க பேசிட்டு இருப்போம் ஆபரேஷன் டைம்லயே. இந்த ஒரு ஆபரேஷன்ல மட்டும்தான் நார்மலா வந்து நியூராலஜிஸ்ட் கிளினிக்ல இருப்பாங்க. ஆபரேஷன் பண்ணக்கூடிய கேஸ்ல எங்களுக்கு ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு அனுப்புவாங்க. இந்த ஆபரேஷன்ல மட்டும்தான் அவங்களே நாங்க ஆபரேஷன் தியேட்டருக்குள்ள கூட்டுக்கிறோம். சோ ஆஸ் அ டீம் நாங்க இந்த சைடுல தலைக்குள்ள எலக்ட்ரோட்ஸ் விட்டுட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவங்க பேஷண்ட்ஸ் அந்த பக்கத்துல இருந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ நாம நினைச்ச இடத்துல தான் அந்த எலக்ட்ரோட் கரெக்டா போகுதா அப்படின்றதுதான் இதுல முக்கியமான விஷயம். மூணாவது பிரிசிஷன். சோ கரெக்டான இடத்துல அந்த எலக்ட்ரோட போக செய்யறது. இந்த ஆபரேஷன் செய்யறதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடில இருந்தே சர்ஜரி ஆரம்பிச்சிடுது. ஆபரேஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணிட்டு அந்த எம்ஆர்ஐ பிளஸ் சிடி ஸ்கேனை கம்ப்யூட்டர் வச்சு ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு அதன் பிறகு அந்த நாள் ஃபுல்லா இந்த ஹோல் சர்ஜரி டேக்ஸ் அ ஃபுல் டே பண்ணக்கூடிய ஆபரேஷன். ஆபரேஷன் முடிஞ்சிட்ட பிறகு the main benefit of this is with programming. அதாவது எப்படி நம்ம டிவி ரிமோட் வச்சுக்கிட்டு நம்ம சேனலை மாத்துறோமோ அதே மாதிரி இந்த செஸ்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பேட்டரிய டாக்டர் விகாஷ் அவர் ப்ரோக்ராமிங் செஞ்சு அது பேஷண்ட்டுக்கு கரெக்டான செட்டிங் எது, கரெக்டான எலக்ட்ரோட் எது வழியா என்ன கரண்ட் எப்படி செலுத்தணும்ன்றது தீர்மானம் செய்யறது. சோ ஆபரேஷன் செஞ்சு விட்ட பிறகு நார்மல் ஆபரேஷன்ல பேஷண்ட்டுக்கு முதுகுலின்னு வருவாங்க, டிஸ்க் ஆபரேஷன் செய்வோம், இல்ல தலைவலின்னு வருவாங்க, தலையில இருக்கிற ரத்த கட்டை எடுத்துட்டு தையல் பிரிச்சோன்னு அவங்க நல்லாயிருவாங்க. அப்படி கிடையாது. இது தையல் பிரிச்சிட்ட பிறகுதான் மெயின் பெனிஃபிட் ஆஃப் த சர்ஜரி. பேஷண்ட் அதன் பிறகுதான் அவங்க அறிவாங்க. சோ இந்த சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல விரும்பிக்கிறேன். நன்றி. வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தா தாராளமா கேட்கலாம். உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில அந்த கரண்ட கொண்டு செலுத்துறது. நைஃப்லெஸ் சர்ஜரின்றது வந்து தலைய ஓபனே பண்ணாம உள்ளுக்குள்ளார நம்ம மேக்னெட்டோ ஏதாவது ஒரு சக்தி வச்சு மூளைக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பகுதியை டிஸ்ட்ராய் பண்றது, அந்த பகுதியினுடைய ஃபங்க்ஷனை எடுக்கிறது. சின்ன பகுதி தான், 1 மில்லிமீட்டர் தான், யூசுவலா எதுவும் நடக்காது. அதுக்கும் டிபிஎஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, டிபிஎஸ் நம்ம 2 சைட்லயும் பண்ணலாம். நம்ம ஒரு கால் நம்ம பண்ணிருக்கிற டிபிஎஸ்னால பேஷண்ட்டுக்கு பலன் இல்லை அப்படின்னா அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பேஷண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு பர்மனன்ட் டேமேஜும் ஏற்படாது. வேறஸ் உள்ளுக்குள்ளார நம்ம நைஃப் யூஸ் பண்ணலனாலும் பேஷண்ட்டை டேமேஜ் பண்ண முடியும். சோ அந்த ஒரு அண்ட் we can do it only on one side knifeless surgeries-ல. பட் அது ஸ்டிமுலேஷன் கிடையாது. that is lesioning or inhibition, that is destroying one small area of the brain. What is the latest hospital will be going for the
See, the question what you are asking is what Sir told very clearly is that about lesioning versus DBS. Now DBS is a truly functional surgery, deep brain stimulation, and it gives almost like 10 years of good life. So with age also, as the patient will progress in Parkinson, we can adjust the current, and we are not destroying any part of the brain, as Sir told very correctly. But whereas any kind of knifeless surgery or whatever, that surgery usually permanent damage happens. And one very important point is there. Suppose you saw that video, I switched on the current and the tremor stopped. Okay, in lesioning surgeries, they will have very good benefit immediately. Okay, but within 2 to 3 years, the tremors may come back permanently, and that time you cannot again do a same surgery because you have already damaged the important nucleus. So this is a major difference which public has to understand, because it sounds very lucrative because you are not doing surgery which is just like some magnetic or any kind of a non-invasive method. Knifeness na non-invasive method. So that technique is called as MRI FUJS, which machine is available only one place. I mean, there are very few machines in the world, but that is not a new concept. It has been what has been practiced for last 50 to 60 years. The problem there is that when the symptoms come back, you don't have anything else to do because you've already, done a permanent damage. Whereas with DBS, because you have the electrodes all the time and the battery works for 10 to 15 years. So once battery potana, rechargeable battery irka, life na 10 years minimum vale seyum. So somebody who is a 63, 64, you do a DBS, it will last for 10 years, 74, 75, till you can expect him to be more debilitated, progression. So in these 10 years, there are papers by Canadian institutes, okay, like Montreal institutes and all, and one by Dr. Elena Moro, that even after 15 years of DBS surgery, DBS is still valid and working and helping the patient. That is one basic difference between lesioning versus DBS. Whatever method you can do, MRI, ultrasound, lifeless, radiation, that's very issue. But that's truly functional surgery because it is permanent damage as such. Okay. What is the life of electrodes? Yes, so electrodes life is like permanent. Okay, what we talk about life of the battery. Battery la rendu type battery irukku, one non-rechargeable battery or rechargeable battery. Usually the rechargeable battery na best irukkum because of the chinna battery. Adutha or vaati potana thirupi surgery panna thevilla. So we can use it for 15 years like that at a stretch. Stimulation vary according to the Stimulation, that is what I do. Stimulation, no, we have to do the programming again and again and again. We can change the settings. We can give 5, 6, 7, 8 settings to the patient. Or symptom ka or setting vechikalam. So walking ka or setting irkalam, vale sedaka or setting irkalam. That is called as group settings. So that's why you have to keep on changing. Yes, patient. The stimulation will give on continuously throughout 24 hours. And patient has a small charger with them. They can increase the current, they can decrease the current based on what the doctor is telling. So what I do, I have a lot of patients now whom I am following, whom I have done the surgeries here. So they keep WhatsApping me and asking me. I will tell them, okay, I can easily now with all our new technology, WhatsApp and all that, they can send the videos to us. Okay, I will say, okay, now you increase current over pakam kunju and pointed in the, you reduce it on the other side. So it's a very patient and doctor, you see the interaction. It's like a dynamic interaction. It's like a lifelong relationship with the patients. These are all imported electrodes. We don't make these electrodes because see, this is a very high-end software, and it has to be done. There are only few companies and one of the best companies which they have to. How soon the patient will recover after surgery? Yeah, I think that Dr. Vishwanath can answer how soon the patient will recover. இது வந்து extremely safe operation. இதுல மேஜர் சைடு எஃபெக்ட் உயிரிழக்கிறதுக்கு பக்கவாதம் வரதுக்கு இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு. ரிகவரி அப்படின்னா அந்த தையல் போட்டிருக்கிற தையல் அந்த தழும்புகள் எடுக்கிறதுக்கு 2 வாரம் 10 நாள் 2 வாரம் ஆகும். வேற எந்த ஒரு வகையிலயும் பேஷண்ட்டுக்கு முன்னுக்கு பின் எதுவும் ஒரு வித்தியாசம் தெரியாது. ஆபரேஷன் பண்ண அடுத்த நாளே அவங்கள நடக்க வச்சிருவோம். ஐசியூல இருக்க வேண்டிய அவசியம் மேபி 1 நாள் இல்ல 2 நாள். அதன் பிறகு வீட்டுக்கு ஒரு 5 நாளைக்குள்ள வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுவோம். DBS patients, it's not suitable for all patients.
Correct, sir. will come to know that Correct. patient is So அதுக்கு தான் இந்த டீம் தேவை, அதுக்கு தான் டாக்டர் விகாஷ் மாதிரி ட்ரெயின்டு டாக்டர்ஸ் தேவை. சரிங்களா? எந்த பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணணும், எந்த பேஷண்ட்டுக்கு பண்றது பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு பார்க்கிறது தான் இந்த மூவ்மெண்ட் டிசார்டர்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட், மூவ்மெண்ட் டிசார்டர்ஸ் கிளினிக்கான அவசியம். So that the problem in this surgery was that the coordination between neurosurgeon and neurologist has been now only we are forming teams of movement disorder teams. So my job is to see, I give a patient a percentage. See, நீங்க உங்களுக்கு DBS பண்ணதுனா உங்களுக்கு 80% benefit கிடைக்கும், 90% கிடைக்கும், you are a good candidate.Ellana you will have 30% benefit, please don't do DBS. So this candidacy is decided on many factors. I do something called as UPDRS or testing irukku. Simple clinical testing. Adu ಒಂದು ಪೆರ್ಸ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯದು. No scan can tell you whether the patient is suitable or not suitable. Okay, it's only the clinician. Doctor பார்த்துட்டு நம்ம மருந்தோட எஃபெக்ட் என்ன இருக்குன்னா we will find a score. அது ஸ்கோர்ல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கோ அது பார்த்துட்டு நம்ம டெசிஷன் எடுக்கலாம். Patient should not have speech problem. Severe speech problem இருக்கக்கூடாது. Patient should not have much balance problem. Psychiatric issues, delusionals. So அந்த மாதிரி issues இருக்கோனா usually we will not do DBS. So that's why it is a very select surgery. If you select the patient well, go ahead with a good team of surgeons and all the support doctors, you definitely get good results. That is very important. No, it's not a surgery that surgeon thinks, okay, I'll go and put the electrode, or neurologist thinks, okay, I will just send and get it done from any surgeon. It is never working like that. It has to be a proper program and proper channel, then only this is going to be a successful, which will actually benefit the patient. And the patient has Parkinson as well as dementia. Electrodes will work. no, so that is one very good question, sir. Dementia irukona ஒரு பெரிய contract. No. But you won't do this. No, we won't do the surgery. Exactly. Because memory disturbance ayirkana, it is not advisable. I don't know. But there is a trial going on especially for dementia and DBS. So there was one small trial where they have chosen adala nama electrodes nucleus வேற nucleus irukkalam. So dementia ku ஒரு வேற nucleus irukku, adala வெச்சிட்டு ஒரு research trial போயிட்டு இருக்கு. But இப்போதைக்கு clinical indication கிடையாது. So PD patients la dementia இருக்குனா நம்ம DBS பண்ண மாட்டோம். So how much it would cost? That I think our team members and others can, Including clinical test. Clinical test is, see, my job is just to see. I mean, it's more important to spend time with the patient and see the patient on several visits. So that is where important. It doesn't need very high funda imaging or testing. To decide a patient, you need only a clinician who can, I think, madam, we have a very senior clinician with us. Madam should tell this. Parkinson's disease essentially the diagnosis is clinical, what we are examining. Additional investigations in MRI or DOPA is only a supplementary investigation. So at the staging avachinde avangalukku eppadi poranga UPDRS score is the Parkinson's disease rating scale. Adu vechinde adula different aspects are there. Ipo kai nadukku evlo irukuna adukku thani score, nadakka mudiyama irukradhukku thani score, sleep disturbance ku thani score, அந்த மாதிரி இருக்கு. அதை வச்சிருந்து தான் நம்ம டிசைட் பண்றது patient Parkinson's disease இருக்கா இல்லையா, mild, moderate, severe அந்த மாதிரி போடுது. அது வச்சு ரொம்ப சிவியராவோ ரொம்ப மைல்டாவோ இருக்கிறவங்க எடுக்காம மிடில் இருக்கிறவங்க செலக்ட் கிரைட்டீரியா, அந்த கிரைட்டீரியா பிரகாரம் ஃபிட்டா இருக்க கரெக்ட் பேஷண்ட் இஸ் நீடட். கரெக்ட் செலக்ஷன் ஆஃப் த பேஷண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த சக்சஸ் ஆஃப் த ப்ரொசீஜர். Currently, this is covered under the private insurance. Government insurance coverage வரல இருக்கு. காஸ்ட் இதில் பெரிய காஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த எக்யூப்மெண்ட் தான், அந்த அதுதான் காஸ்ட். இம்ப்ளான்ட். ஸோ இந்த இம்ப்ளான்ட்டுடைய காஸ்ட் இம்போர்ட்டட் இதுங்கிறதுனால அதனுடைய காஸ்ட் இருக்குது. ப்ராபப்ளி நமக்கு கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து எல்லா காமன் பேங்க்கும் ரீச் ஆகணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அதனுடைய விலை கம்மியாக, இந்த சர்ஜரியுடைய விலை கம்மியாகிறது அதை வச்சு தான் இருக்குது. அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு நியர்லி ஒரு 20 lakhs கிட்ட வருது அந்த இம்ப்ளான்ட் காஸ்ட்டு. import cost and the import duty waiverலாம் உண்டா? இல்லை, இப்போதைக்கு இல்லை. அந்த இதெல்லாம் கிடைச்சதுன்னா நமக்கு அதில் இன்னும் காஸ்ட் கம்மி பண்ணலாம். இந்த இம்ப்ளான்ட் காஸ்ட்டை விட்டுட்டு அதர் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றும் பெரிய காஸ்ட் கிடையாது. ஆக்சுவலாக நார்மலாக ஒரு சர்ஜரிக்கு என்ன ஆகுமோ அந்த காஸ்ட் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும்.
இம்ப்ளான்ட் காஸ்ட் தான் வந்து ஹையஸ்ட் காஸ்ட். இம்போர்ட்டட் எக்ஸம்ஷன் கிடைச்சதுன்னா எவ்வளோ how much it will reduce? டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு பாதிக்கு மேலே நம்ம மிச்சமாகும் ஆக்சுவலாக. மோரோவர் இதை சேம் ஸ்கீம்லேயும் அதர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்கீம்லேயும் இன்க்ளூட் பண்ணாங்கன்னா அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு அது பெனிஃபிட் ஆகும். ஸோ அதுலேயும் நிறைய பேருக்கு நமக்கு சர்வ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக. இல்லை முன்னாடி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ உங்களுடைய சப்போர்ட்டும் எங்களுக்கு தேவைப்படுது. ஏற்கனவே சீனியர்ஸ் எல்லாரும் டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆஸ் ஐ செட் இது வந்து ஒரு டீம் ஒர்க். தனியாக ஒரு கன்சல்டன்ட்னால பெருசாக எஃபெக்ட் கொடுக்கறத விட ஆஸ் எ டீம் ஐ திங்க் வி கேன் சர்வ் பெட்டர். அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த பிடி பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும், அவங்களுக்கு ரொம்ப டிசபிலிட்டி இருக்கும், அவங்களுக்கும் கஷ்டம், அவங்கள பார்த்துக்கிறவங்களுக்கும் கஷ்டம். கேர் கிவர் பேர்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம பெருசாக அதை அட்ரஸே பண்ணுறது இல்லை. நம்ம மெயினாக பேஷண்ட் என்ன அண்டர்கோ பண்ணுறாங்களோ அதை ஒண்டி தான் பார்க்கணும். இவங்களை பார்க்கணுன்னா ஒருத்தங்க லீவ் போடணும், அவங்க ஆஃபீஸில் பர்மிஷன் கேட்கணும், யாராவது ஒருத்தங்க இவங்களை பார்த்துட்டே இருக்கணும். இந்த ப்ரொசீஜருக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருப்பாங்க. that way it will be better. அந்த சஃபரிங் இது வந்து மார்டாலிட்டி கிடையாது, ஒரு எமர்ஜென்சி லைஃப் என்டேஞ்சரிங் அப்படி கிடையாது, பட் எக்ஸ்ட்ரீம் டிசபிலிட்டி. அந்த மார்பிடிட்டி வந்து இந்த ப்ரொசீஜருக்கு அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகும். எஸ்பெஷலி யங் பார்க்கின்சன்ஸ் பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35 years 40 years அப்படின்னா இப்போ எல்லாருக்குமே லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிட்டு வருது. ஸோ ஒரு நெக்ஸ்ட் 25 to 30 years அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கொடுக்குறோம். ஸோ தட் அவங்க ப்ரொஃபஷனல் ஆஸ் வெல் அஸ் பர்சனல் லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகும். சார் ஆஃப்டர் டிபிஎஸ் வந்து அவங்களோட டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் சொல்லுங்க. தட்ஸ் a very good. See, usual general question கேட்பாங்கன்னா நம்ம பேஸ் மேக்கர் வச்சிருக்கோம், ஏர்போர்ட் செக்யூரிட்டி இருக்கு, அதில் கிராஸ் பண்ண முடியுமா, மேக்னெட்டிக் என்னது மைக்ரோவேவ் வீட்டில் வச்சிருக்கோம், அதுல இருந்தா நம்ம. ஸோ இந்த டிவைஸ்னா இட்ஸ் அ ஹேக் ப்ரூஃப், இட்ஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் டிவைஸ். இட் டசன்ட் கெட் அஃபெக்டட் பை எனி கைண்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி கிளியரன்ஸ் ஆர் அந்த மாதிரி ஏர்போர்ட்ல. ஸோ அண்ட் கம்பெனி கிவ்ஸ் அ ஸ்மால் கார்டு டு த பேஷண்ட். அது பார்த்துட்டு they can easily, like it's any other cardiac pacemaker. So the device rumba safe. Do's most of the activities you can do. Only thing what we are more worried is that sometimes they may have pull electrodes now. You have to be careful with it. But this is the idea. See, patient to lead a normal life. Okay, that is something which is very very important for this case. And I won't show the patient face because we are not. So last surgery pannirkom, inneke patient daughter inneke message pannirukanga, started cooking. Okay, so patient is cooking in his home now, and he is asking me when I will get off. Inneke off eppo varuna kekvanga. So you see how happy they are, you know. So this surgery is about a quality of life improvement. And if I am not sure, I am sitting in front of the patient after 1 month. And I am facing the patient directly because I am the functional movement disorder person who told the patient you will have 80% benefit. So this is something which we have to choose very very wisely. In fact, my OPD is almost 80% Parkinson's patient. Now OPD I run here because I am a specialist in that, and I refuse more patient than I tell them that you are eligible. That is very important. We should know when to refuse a patient. No sir, you are not eligible. Please take medicines. We will adjust medicines. Medicines la nariya new medicines irukku. Or safinamide solittu or new medicine irukku. And there is one more medicine which is a game changer. It may be a very big game changer. Adoda pair opicapone. Adu ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಲಿ அந்த மெடிசன் இல்ல. அதோட சின்ன பிரதர் ஒரு இருக்காரு, entacapone இருக்கு, but opicapone இல்ல. When I was in abroad, we were using this medicine. It's a German medicine. If it comes to our Indian market, the scene of Parkinson's is going to change a lot. I strongly believe it because I have seen the benefit of that medicine. Another patient got it from Germany and in Chennai and using it, and very good results. But again, no, at some point of time, medicine will fail. And the time that namak DBS evaluation therapy. Dr. Shubha, battery protocol up to 1.5 Tesla MRI பண்ணிக்கலாம். up to 3 Tesla MRI ஓட ஸ்ட்ரென்த் தெரியும்னா மேக்னெட்ல 1.5 3 அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ 3 Tesla MRI கொஞ்சம் பேட்டரியில் ரிஸ்க் இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலி நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு MRI தேவைப்படுது. சப்போஸ் என்ன ஹிப் என்ன ப்ராப்ளம், வேற காரணம், ஆஸ்டியோஆர்த்ரைட்டிஸ் அது மாதிரி. ஸோ வாட் வி டூ, வி ஸ்விட்ச் ஆஃப் த பேட்டரி.
The patient has that program, sir, I told you, that they can switch off the battery, do the MRI, and again switch it on. It's like a very 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 niche technology, very good technology. Sir, you want to speak? Doctor, you said that the battery is having a 15 years of Yes. experience. Service So life is 10 years. younger age of 40 years, the patient, which you fix means it will come Yeah. by what you do after So that. if you see many countries, in fact earlier, the rechargeable battery is the maximum life what we can have. But if you compare the disability of that patient, so what you're talking is about young onset Parkinson's disease or YOPD. So these are the patients who have genetic PD. We have not discussed about that. Most of the Parkinson, 90% they don't have any genetic cause, familial cause illa, or familial PD. Family la irukona ungalku vandichu appadi kediyadu. Majority of them are just normal idiopathic PD. Only 10% of them can have familial PD or genetic PD. Genetic Parkinson's usually young age la varum, 30 years, 35 years, 40 age la varalam. But அந்த டைம்ல இருந்தா rechargeable battery தான் பெஸ்ட். பட் 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம திருப்பி பேட்டரி 10 to 15 years 15 years ஓட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சர்வீஸ் லைஃப். தென் we have to change the battery alone. இதுல மேல எதுமே சர்ஜரி எலக்ட்ரோட்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை. Just only the battery, which is a small surgery. Dr. Vishwanath will just do it in a flick. What do you say, sir? சார் சொன்ன மாதிரி அது ஜஸ்ட் இந்த பேட்டரி எங்க பொருத்திருக்கோமோ அந்த இடத்துல மட்டும் ஓபன் பண்ணிட்டு பழைய பேட்டரி எடுத்து புதுசு நம்ம அட்டாச் பண்ண வேண்டியது. இது வந்து டச் பண்ண தேவையில்லை. அண்ட் இன்னொரு சார் சொன்னதுல முக்கியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நார்மல் நரம்பியல் மருத்துவ சிகிச்சை நிபுணர்கள் ஒரு நாளைக்கு 100 பேஷண்ட் பார்ப்பாங்க, 200 பேஷண்ட் பார்ப்பாங்க, ரொம்ப பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. இதுல டாக்டர் விகாஷ் ஒரு பேஷண்ட் வச்சுக்கிட்டு 1 மணி நேரம் உட்காந்துருப்பார். அந்த அளவுக்கு அவங்கள அனலைஸ் பண்ணி இந்த பேஷண்ட்டுக்கு மருந்து கொடுக்கணுமா, ஆபரேஷனை பத்தி யோசிக்கணுமான்னு யோசிக்கிறதுக்கே டைம் எடுக்கும். ஸோ துல்லியமா ஃபர்ஸ்ட் ஆபரேஷன் மட்டும் துல்லியமான விஷயம் கிடையாது, ஆபரேஷன் செய்யணுமான்னு யோசிக்கிறதே துல்லியமா யோசிக்கக்கூடிய ஒரு பிரான்ச் இது. சில பேஷண்ட்ஸ் I will be seeing some 6-7 times. 1 year வெயிட் பண்ணுவோம் சார், வெயிட் பண்ணலாம், பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் டே ஒரு இவாலுவேஷன் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் patient will be ready for surgery. Recently we had a patient, I was not convinced. Patient wants to do surgery, family wants to do surgery, everything is there, but I said no, we'll wait. What is there? First I have to be convinced. Adu ரொம்ப முக்கியம், because otherwise we cannot justify this surgery. Press conference in there, and at the same time congratulations to team DBS for an excellent job done and putting us above most of the hospitals in Chennai city. முதல்லங்க ஒரு 2 months before எமர்ஜிங் ஹாஸ்பிட்டல், பெஸ்ட் எமர்ஜிங் ஹாஸ்பிட்டல் என்ற அவார்டு வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹெல்த் மினிஸ்டர் மூலியமா வாங்கப்பட்டது. நம்ம ஃபோர்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபில் இருக்கு. ஒரு 1 week பிஃபோர் டிஓஐ வந்து சவுத் இந்தியாவிலவே பெஸ்ட் எமர்ஜிங் ஹாஸ்பிட்டலாக வந்து ஃபோர்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனியை வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. அதில் உங்களோட பங்களிப்பு கண்டிப்பாக இருக்கு. ஏன்னா பிகாஸ் நாங்கள் பண்ணுற இந்த ஒர்க் என்ன இருக்கோ அது வந்து நீங்கள் டைம் டு டைம் இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் மூலியமா, உங்களோட பத்திரிகை இல்லை உங்களோட டிஜிட்டல் மீடியம் மூலியமா நீங்கள் வந்து அதை வந்து இல்லை டிவி மூலியமாக நீங்கள் வந்து அது மற்றவங்களுக்கு சொல்லி அதனால நிறைய பேர் பயனடைந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் அதனால ஒரு நல்ல பேர் வந்தது. இந்த அவார்ட்ஸுக்கு உங்களோட பங்களிப்பு இருக்குன்றது இங்கே நான் பிளேஸ் பண்ண விரும்புகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இது கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஏன்னா இது ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸாக இருக்கட்டும், சர்ஜரிஸாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதில் உங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்றைக்குமே வந்து நாங்கள் வந்து உணர்வோம். எல்லாராலையும் இது பண்ண முடியாது. ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி ஹெல்த் கேர்ன்ட்டு இருக்கு. நார்மலாக இது வந்து ரூரல் ஏரியாஸில் கன்ஃபைனாக இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த பிரைமரி ஹெல்த் கேர் இஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப் பை கவர்மெண்ட். அங்கே வந்து உங்களுக்கு இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸு, அது கம்யூனிட்டி பேஸ்டு ஆக்டிவிட்டீஸு, இல்லை பீடியாட்ரிக் அண்ட் ஆப்ஸ்டெட்டிக்ஸ் ஒர்க் இதெல்லாமே நடந்துட்டு. நெக்ஸ்ட் செகண்டரி கேர்ன்னு இருக்கும். மைனர் சர்ஜரி, சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ், ஓகே, இல்லைன்னா மெடிசன், ஜெனரல் சர்ஜரி, இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர். இது கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் ரெண்டோட பங்கும் இருக்கும். ஸ்மால் டவுன்ஸில், சிட்டிஸில் இது இருக்கும். தென் டெர்ஷரி கேர், ஹை எண்ட் சர்ஜரிஸ் லைக் ட்ராமாவாக இருக்கட்டும், கிரிட்டிக்கல் கேராக இருக்கட்டும், இல்லை கார்டியாக் சர்ஜரிஸாக இருக்கட்டும், இல்லை இன்டர்வென்ஷன் கார்டியாலஜி, நியூரோ சர்ஜரிஸ், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஹை அண்ட் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு.
இப்போ 4வது ஒரு இது இருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் குவாட்டர்னரி கேர். அங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிஷ் ஏரியாஸ், யாருமே தொடர்றதுக்கு யோசிக்கிற ஒரு நிஷ் ஏரியாஸ், இந்த மாதிரி டிபிஎஸ் இருக்கட்டும், இல்ல லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட், லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட், எனி டிரான்ஸ்பிளான்ட், ஆர்கான் டிரான்ஸ்பிளான்ட், மல்டி ஆர்கான் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன், அதே மாதிரி கேன்சருக்கு சம்பந்தப்பட்ட சில ரீசர்ச் ஒர்க்காக இருக்கட்டும், இல்லை ப்ரொசீஜர்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை டயக்னோசிஸாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி பண்ற சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து சிலது தான் இன்னைக்கு வந்து இருக்கு. ஏன் அப்படி அப்படின்னா அந்த டிஸ்டிங்ஷன் ஏன் வருதுன்னு இப்போ ஒரு சிம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஏர்போர்ட்ல ரன்வே மேல எல்லா ஃபிளைட்டும் வந்து இறங்க முடியாது. ஏன்னா சில ரன்வே, அந்த ரன்வேயோட லென்த், அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை பேஸ் பண்ணி தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளைட் இறங்க முடியும். சில ரன்வேஸ்ல வந்து ஒன்லி 80 hours மட்டும்தான் இறங்க முடியும். சிலதுல போயிங்ஸ் இறங்கலாம், சிலதுல ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் இறங்கலாம், சிலதுல மட்டும்தான் கான்கார்ட் இறங்க முடியும். கரெக்டா இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்தாதான் நீங்க வந்து அந்த ஃபிளைட் அங்க லேண்ட் அப் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி அந்த ஃபிளைட் ஓட்டுநர் மட்டுமே இல்ல, அதுக்கு ஒரு பெரிய டீம் ஆஃப் பீப்புள் ஹேவ் டு ஒர்க், கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, தேர் ஆர் சோ மெனி அதர் பீப்புள் ஹூ வில் பி கோஆர்டினேட்டிங் ஃபார் எ சேஃப் லேண்டிங் ஆஃப் த ஃபிளைட். ஸோ அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அந்த ரிசோர்சஸ், அந்த ஸ்கில், அந்த டெக்னாலஜி, இந்த 4 இணைந்தாதான் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மிக உயர்ந்த தரமான ஒரு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து நம்மளால பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் அந்த மாதிரி ஒரு ரிசோர்சஸும் இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கு. வடபழனியில இருக்கு, ஃபோர்ட்டிஸ்ல இருக்கு. அதுக்கு தான் ஃபோர்ட்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் நேஷன் வைடு எங்களுக்கு இருக்கிற அந்த நேமே அதனாலதான். 28 ஹாஸ்பிட்டல் இன்னைக்கு வந்து இந்தியா முழுக்க இருக்கு. அதுல அரௌண்ட் 4500 பெட்ஸ் நாங்க வந்துருக்கோம். மோஸ்ட் ட்ரஸ்டட் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபோர்ட்டிஸ் ஹெல்த் கேர். ஏன்னா ப்ராசஸ் ட்ரிவன் ஹாஸ்பிட்டல். எது பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து நாங்க வந்து we have a way and means to have a tangible, அதாவது எது பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து இது கரெக்டா இல்லையான்றது எடுத்து பார்த்து அதை ரிவ்யூ பண்ணி அதுல ஏதாவது தப்பு இருந்தா மறுபடியும் அதை சரி பண்ணி பண்ற ஒரு தன்மை இருக்கிற ஒரு எஸ்ஓபிஸ் இருக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இது. ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் கிரியேட் பண்ணணும், டெக்னாலஜி பண்ணணும், இது எல்லாமே பணம் இருந்தா வந்துடும். பட் பேஷன்ன்றது ஒண்ணு இருக்கு, ஸ்கில் இருக்கு. ஸ்கில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் பேஷன் இருக்கணும்ன்றது ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர் விஸ்வநாதன் ரொம்ப அழகா சொன்னாரு. டாக்டர் விகாஸ் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து ஒரு நாள் பார்ப்பாரு அப்படின்ட்டு. அந்த டைம்ல அவர் வந்து இன்னொரு நியூரோலஜிஸ்டா இருந்தா ஒரு 50 பேஷண்ட்டை பார்த்துருவாரு. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணும்போது வந்து அந்த தைரியம் இருக்கணும், அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு பட்டிங் இப்போ டாக்டர் விகாஸ் ஐ திங்க் ஹி மஸ்ட் பி அரௌண்ட் ஒரு early 40s ஆர் மேபி early 40s டாக்டர் 42. 42 வயசுல இந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் எல்லாம் வந்து யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு சின்ன தப்பா எங்கேயாவது போயிடுச்சுன்னாக்கா கெரியர்ல வந்து growth-ஏ ஸ்டாண்ட் ஆயிடும். அதே மாதிரி டாக்டர் விஸ்வநாதா இருக்கட்டும், ஏன்னா அவங்க நார்மலா எல்லாரும் பண்றது பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாமே. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 50 பேஷண்ட்டை பார்க்கலாம், ஒரு 10 பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிக்கலாம், அவரு ஒரு 2-3 சர்ஜரி பண்ணிட்டா முடிஞ்சு போயிடுச்சு. They earn name as well as money and respect everything in the society. But no, they want to make a difference to the people. அது ஒத்தரா இருக்கலாம். 1,00,000 பேர்ல வந்து 150 பேருக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்றது ஸ்ட்ரோக் வருது. 1,00,000 பேர் 15 பேருக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்க்கின்சன் டிசீஸ் இருக்கு. அதுல இந்த 15 பேர்ல ஒருத்தராவோட லைஃபை வந்து நம்ம மாத்தணும். ஓகே, அந்த ரிஸ்க் அந்த பேஷனோட இருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு வந்து அவங்க ஒரு டீமை இணைந்து பண்ண முடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து இங்க ஏற்பாடு பண்ணிருக்கு. அதே மாதிரி அவங்களோட பேஷனையும் அவங்களோட அந்த டிரைவையும் அவங்களோட அந்த ஸ்கில்லையும் வந்து அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஃபோர்ட்டிஸ் வந்து முன்னே வந்திருக்கு. இந்த ரெண்டோட காம்பினேஷன் தான் இன்னைக்கு இந்த சக்சஸ்ஃபுல் சர்ஜரியோட சக்சஸ். ஸோ ஐ கங்க்ராச்சுலேட். பிரைஸ் அஃப்கோர்ஸ் சார் நம்ம கையில எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா அந்த எலக்ட்ரோட் அந்த இம்ப்ளான்ட் தான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா அவங்களோட வாட் தே டூ, as I told you, it's very passionate. ஒரு நார்மல் சர்ஜரி பண்ணா என்ன ஒரு சர்ஜனுக்கு கொடுக்குறோமோ அதுதான் நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு நார்மல் பிசிஷியன் என்ன வாங்குவாரோ அதுதான் அவர் வாங்கிட்டு இருக்காரு. ஆக்சுவலா 20 லட்சத்துல இருந்து 25 லட்சம் 28 லட்சம் வரைக்கும் அந்த இம்ப்ளான்ட் மட்டும்தான். அது நம்ம கையில வந்து இல்லை. நீங்க சொன்ன மாதிரி இஃப் யூ ஆஸ் மீடியா ஓகே, இஃப் யூ ரெப்ரசென்ட் டெஃபினட்டா வந்து அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் உங்களால. அந்த அப்ராட்ல இருந்து இம்போர்ட் டியூட்டி ஏதாவது எக்ஸம்ஷன் கொடுத்தாங்க, எனக்கு கரெக்டா தெரியாது. பட் நார்மலி வந்து அது 15% இருக்கலாம், 12% இருக்கலாம். ஏன்னா இது லைஃப் சேவிங்ல வராது, லைஃப் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் தான்.
இல்ல 40% இருக்கலாம், எனக்கு கரெக்டா அதை பத்தி தெரியாது. பட் என்ன இருந்தாலும் அந்த அந்த 10% இருந்தா கூட அது 2 லட்சம் ரூபாய். இட் மேட்டர்ஸ் எல்லாம். இப்போ முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்க்கு இருக்கட்டும், ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு இதுக்கு எல்லாமே வந்து சிஎம் ஸ்கீம்ல இல்லாம இருந்தது. பட் அதுக்கப்புறம் சிஎம் ஸ்கீம்ல அதை இன்க்ளூட் பண்ணதால எத்தனையோ லட்சம், இப்போ 1000 பேருக்கு இது 1000 கணக்கான பேஷண்ட்ஸ் வந்து இதனால பயனடைந்திருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பா நம்ம கவர்மெண்ட் வெரி ப்ரோஆக்டிவ் கவர்மெண்ட். ஓகே, அண்ட் வி ஹேவ் அ வெரி குட் ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஆல்சோ ஹூ இஸ் வெரி ப்ரோஆக்டிவ் அண்ட் வெரி அக்ரெசிவ். ஸோ அவர் இதை பற்றிய இன்ஃபர்மேஷன் அவருக்கு போயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா இதையும் அதில் இன்க்ளூட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு. அது மூலியமா நிறைய பேர் பயன்படுத்து, அதாவது யாரால எஃபோர்ட் பண்ண முடியாதோ அவங்கள வந்து ஆக்சுவலா இது பணக்காரங்க டிசீஸ் சொல்ல முடியாது. ஓகே, இது எல்லாருக்குமே வரலாம். ஓகே, ஆக்சுவலி ஏழை மக்களுக்கு வரும்போது தான் ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா ஃபேமிலி ஃபுல்லா சஃபர் ஆகும். இந்த பிரெட் வின்னருக்கே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. படிக்கிற குழந்தைங்களே இருக்கலாம், இல்லைன்னா கல்யாண வயசுல இருக்கிற பொண்ணா இருக்கலாம், எல்லாருமே அந்த குடும்பமே பாதிக்கப்படுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு, ஃபைனான்சியலா, சோஷியலா, பிசிக்கலா. ஸோ கண்டிப்பா நீங்க இது கரெக்டான முறையில நீங்க வந்து இது கொண்டு போய் சேர்த்தீங்கன்னா வர்ற நாள்ல கண்டிப்பா வந்து கவர்மெண்ட் இது வந்து அக்செப்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு. அண்ட் ஒன்ஸ் அண்ட் அகைன் தேங்க்யூ ஸோ மச் டீம் நியூரோ அண்ட் நியூரோ சயின்சஸ் அண்ட் டிபிஎஸ் அண்ட் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து மிக மிக நன்றி இங்க வந்ததுக்கு. சென்னையில எத்தனை இருக்கும் டாக்டர்? Not many have less than 5. ஸோ நம்ம சென்னைன்னு பார்த்தீங்கன்னாலே 1.6 crore பாப்புலேஷன் இருக்குமா இன்னைக்கு? 1.5 கோடி கண்டிப்பா இருக்கும். நீங்க திருவள்ளூரா இருக்கட்டும், எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸையும் சுற்றி இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா. ஸோ வெறும் 5 சென்டர் தான் இருக்கு. அதுல இது வந்து மோஸ்ட் பிகாஸ் டாக்டர் விகாஸ் அகர்வால் டிரைவ்ஸ் இட். ஆக்சுவலா அவர் வந்து அஸ்ஸாம்ல இருந்து வராரு. வாரத்துக்கு ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு வாரத்துல இருந்து ஒரு 10 நாள் இங்க வந்துட்டு இருக்காரு. ஃபேமிலி அஸ்ஸாம்ல இருக்கு. ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேஷன் தட் ஹி ஹேஸ் டு டூ இட். ஸோ பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு மறுபடியும் என்னோட நன்றி. அண்ட் இந்த ஸ்டோரி வாட் எவர் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட், ஐ எம் ஷூர் தட் இட் வில் ஜஸ்ட் நாட் மேக் டிஃபரன்ஸ் ஃபார் அவர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், ஃபார் அவர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், பட் இன் த லார்ஜர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் who need them most. Thank you so much once and again.